हॅलो 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 येतोय आवाज येतोय. हो मॅडम. स्क्रीन दिसतीये. स्क्रीन दिसते. हा मिस दिसतीये स्क्रीन. ओके. जॉईन होणार असेल तर मला सांगा तसं मग परत आपण रिजॉईन करूयात. आणि तुम्हाला सगळ्यांना गुगल क्लासरूमला टीवायला मी जो टॉपिक शिकवला युट्रॉफिकेशन त्याचा सगळ्या पीपीटी आणि त्याच्यावरचे एमसीक्यू असं तुम्हाला गुगल क्लासरूमला टाकलेलं आहे. आणि शिवाय स्किलची पण आता तुमची टेस्ट होणार आहे त्याच्या पण पीपीटी स्किलच्या गुगल क्लासरूमला टाकलेल्या आहेत. बघितल्यात का तुम्ही सगळ्यांनी त्या? हॅलो बघितलंय का ते? येस मॅम. हॅलो ओके. नसेल बघितलं तर बघा गुगल क्लासरूमला दोन्हीच्या पीपीटी शेअर केलेल्या आहेत. त्याबरोबर आपल्याला टीवाय कडे टॅलेंट बॅच 2 बॅचेस केल्या. तुम्हाला माहिती आपण कोणकोणत्या बॅचेस मध्ये आहोत. त्याचे सुद्धा रिस्पेक्टिव्ह काही असाइनमेंट आहेत, काही प्रश्न आहेत ते सुद्धा तुमच्या टीवायच्या गुगल क्लासरूमला टाकलेले आहेत. तर ते सुद्धा वेळेमध्ये आपल्याला सबमिट करायचे आहेत. ह्या टॅलेंट बॅच आणि प्रोग्रेसिव्ह बॅच मध्ये नाहीये परंतु तुम्हाला इच्छा आहे द्यायची प्रश्न सॉल्व्ह करून तरी सुद्धा मोस्ट वेलकम. सो लेट अस स्टार्ट विथ our skill unit, food safety analyst. Last time we were discussing about the food spoilage caused by Vibrio cholerae. The morphology of Vibrio cholerae is organism is gram negative, comma shaped, motile, non-capsulated, non-spore forming rod. The ordinary media used for its cultivation includes nutrient agar, Mekong's agar, blood agar, peptone mortar, gelatin stab agar. And the special media used are which includes transport media or holding media, that is Venkatraman Ramakrishnan medium. And the second special medium used is enrichment medium. Example is alkaline peptone mortar and Mansour's torocolate tellurite peptone mortar. So for the isolation of Vibrio cholerae, first we have to collect the specimen from the patient. This specimen should be inoculated in a transport medium or holding medium and then it is sent to the laboratory. When the sample reaches the pathological laboratory, enrichment is done because the specimen may contain very few number of Vibrio cholerae and along with large number of other intestinal organisms which are commonly present as a normal flora of our intestine. So we are only interested in Vibrio cholerae and not the other organisms. For that purpose, the specimen after receiving in the clinical laboratories, it is inoculated in enrichment media in order to support the growth of Vibrio cholerae and to suppress the growth of other contaminating organisms. So here two types of enrichment media are there. Alkaline peptone water. Vibrio prefers alkaline pH for its growth. So only Vibrio can grow in this medium and the all contaminating organisms, they are unable to survive because of alkaline pH. Similarly, Mansour's torocolate tellurite peptone water is also a good enrichment medium for Vibrio cholerae. So after enrichment is done, the sample is plated on solid media in order to get isolated colony. For that purpose, three types of plating media can be used for Vibrio cholerae. First one is alkaline,
bile salt agar having pH 8.2. This is a modified nutrient agar containing 0.5% sodium taurocolate. The colonies are similar to those on nutrient agar. Second medium used for the isolation is Mansour's gelatin taurocolate trypticase tellurite agar having pH 8.5. The colonies are small, translucent with grayish black colonies due to gelatin hydrolysis. Third medium used is thiosulfate sucrose agar with pH 8.6. It is the most widely used selective medium for the isolation of Vibrio. Vibrio cholerae forms yellow colonies because of sucrose fermentation. ह्या तीन मीडियमचं तुम्ही जर कॉम्पोजिशन लक्षात घेतलं तर तुमच्या लक्षात एक गोष्ट येईल की प्रत्येक मीडियमचा पीएच हा कसा आहे 8.2 to 8.6 याच्या दरम्यान आहे. म्हणजे मीडियमचा पीएच आपण ऍडजस्ट केलेला आहे अल्कलाइन. त्यामुळं हे मीडियम कसं झालेलं आहे विब्रिओसाठी सिलेक्टिव्ह झालेलं आहे. या मीडियमवर बाकीचे कोणतेही ऑर्गॅनिझम्स ग्रो होणार नाहीत. अल्कलाइन बाइल सॉल्ट अगार हे जे मीडियम आहे हे मीडियम काय आहे मॉडिफाईड न्यूट्रिएंट अगार आहे. म्हणजे न्यूट्रिएंट अगार मध्येच आपण काय ऍड केलंय 0.5% सोडियम टॉरोकोलेट. सोडियम टॉरोकोलेटलाच दुसरं नाव आहे बाइल सॉल्ट. आणि या सोडियम टॉरोकोलेटचा रोल काय आहे मीडियम मध्ये तर सोडियम टॉरोकोलेट supports the growth of intestinal organisms. It will not allow the growth of non-intestinal organisms. त्यामुळे ह्या एका गोष्टीमुळे या मीडियम मध्ये इंटेस्टिनल ट्रॅक्ट मधले ऑर्गॅनिझमच ग्रो होतील. परंतु मीडियमचा पीएच आहे अल्कलाइन. त्यामुळे फक्त विब्रिओ इंटेस्टिनल ट्रॅक्ट मधला याच्यामध्ये ग्रो होणार आहे. त्याच पद्धतीने दुसरं मीडियम मनसूर्स जिलेटिन टेल्युराइट ट्रिप्टिकेस टेल्युराइट अगार याच्यामध्ये सुद्धा सिलेक्टिव्ह मीडियम आहे. पीएच अल्कलाइन आहे. त्यामुळं विब्रिओच्या कॉलनीज दिसतात आपल्याला स्मॉल ट्रान्सल्युसंट विथ ग्रेश ब्लॅक कॉलनी. कारण हा ऑर्गॅनिझम काय करतोय जिलॅटिन हायड्रॉलिसिस करतोय. मीडियम मध्ये आपण जिलॅटिन एन्कार्पोरेट केलेलं आहे. तिसऱ्या मीडियम हे सुद्धा सिलेक्टिव्ह मीडियम आहे विब्रिओच्या आयसोलेशनसाठी. आणि मीडियम मध्ये सुक्रोज शुगर आपण ऍड केलेली आहे. त्यामुळं ही सुक्रोज विब्रिओ फर्मेंट करतो आणि त्यामुळं मीडियम मध्ये विब्रिओच्या कॉलनीज आपल्याला या TCBS अगार मध्ये येलो कलरच्या बघायला मिळतात. त्यामुळं ट्रान्सपोर्टेशन मीडियम पहिलं आपण बघितलं, दुसरं बघितलं एनरिचमेंट मीडियम आणि तिसरं आहे प्लेटिंग मीडियम. म्हणजे विब्रिओच्या आयसोलेशनसाठी ह्या तीन पैकी कोणतंही एक मीडियम आपण यूज करायचंय. आता या प्लेटिंग मीडियावरती आपल्याला विब्रिओच्या आयसोलेटेड कॉलनीज आलेल्या दिसतील. या कॉलनीज आल्यानंतर त्यातली आयसोलेटेड कॉलनी आपण मार्क करणार, त्याची कॉलनी कॅरेक्टर्स नोट करणार आणि आता त्याच कॉलनीची करणार आहे बायोकेमिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स, त्याचं ग्राम स्टेनिंग, मोटिलिटी आणि मग आपण कन्क्लूड करणार की स्पेसिमेन मध्ये विब्रिओ कॉलरी आहे किंवा नाहीये. हॅलो. हा बोल. हा ऑटो ऍडमिट करा. ठीक आहे. आलेत? झालेत जॉईन ना? हॅलो.
हॅलो, येस मिस. झालेत ना जॉईन? हा. आणि स्क्रीन दिसतीये ना? हो हो. ओके. तर या प्लेटिंग मीडियावरती विब्रिओ कॉलरीच्या आयसोलेटेड कॉलनीज आपल्याला दिसल्यानंतर आपण त्याच्या पुढची कॅरेक्टर्स कोणती चेक करणार? तर बायोकेमिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स. Vibrio cholerae ferments different sugars like glucose, mannitol, sucrose, maltose, and mannose. But this organism will produce only acid due to fermentation of these different sugars. Organism is catalase and oxidase positive. It is indole propositive and reduces nitrate to nitrite. It liquefies gelatin. It is MR negative, methyl red test negative, urease test negative, and VP test, Voges-Prosker test positive. त्यामुळे विब्रिओ कॉलरीच्या कॉलनीज आपल्याला या वरच्या मीडियम वरती दिसतील. सिलेक्ट करायची आयसोलेटेड कॉलनी, या वेगवेगळ्या बायोकेमिकल्स इनॉक्युलेट करायच्या आणि त्याप्रमाणे रिझल्ट इंटरप्रिट करायचा आहे. ग्लुकोज, मॅनिटॉल, सुक्रोज, माल्टोज, मॅनोज शुगर फर्मेंट करून फक्त ऍसिड प्रोडक्शन दिसेल. कॅटालेस टेस्ट पॉझिटिव्ह, ऑक्सिडेज टेस्ट पॉझिटिव्ह, इंडॉल टेस्ट पॉझिटिव्ह, व्हीपी टेस्ट पॉझिटिव्ह, नायट्रेटचं रिडक्शन नायट्राइट मध्ये करणार, जिलॅटिन लिक्विफिकेशन करेल, परंतु मिथिल रेड टेस्ट आणि युरिएस टेस्ट हा ऑर्गॅनिझम कसा देणार आहे? निगेटिव्ह देणार आहे. आता ह्या ऑर्गॅनिझमचं पॅथोजेनेसिस बघूयात. हा ऑर्गॅनिझम डिसीज कसा आपल्यामध्ये कॉज करतोय? Vibrio cholerae causes an acute diarrheal disease known as cholera, and it occurs only in man. The human infection occurs by ingestion of contaminated food and drink. The ingested organism pass through the acid barrier of the stomach and multiply in the alkaline medium of the small intestine. Vibrio do not penetrate deep into the gut and also in blood. It becomes adherent to the epithelium by special fimbriae. After attachment, it produces enterotoxin, but due to action of enterotoxin, there is massive loss of water and electrolytes. This leads to dehydration and muscle cramps. In untreated cases, the mortality rate is 60 to 70% due to renal failure. ऑर्गॅनिझम डिसीज कसा कॉज करतोय? तर विब्रिओ कॉलरी ह्युमन बीइंग्स मध्ये कोणता डिसीज कॉज करतोय? तर कॉलरा हा डिसीज कसा आहे? ॲक्यूट डायरियल डिसीज आहे. आता हा डिसीज होण्यासाठी ऑर्गॅनिझम त्या पेशंटच्या बॉडीमध्ये कसा एंटर होतोय? वाया इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड फूड और ड्रिंक. कंटामिनेटेड फूड किंवा ड्रिंकच्या थ्रू ऑर्गॅनिझम होस्टच्या बॉडीमध्ये एंटर होतोय. फूड आपल्या डायजेस्टिव्ह ट्रॅक्ट मध्ये आल्यानंतर ते ऍसिड मधून पुढे पास होत जाणार. ऍसिड स्टमक मध्ये आपल्या काय असतं? स्ट्रॉंग ऍसिडिक एन्व्हायरमेंट असतं. त्यामुळे बरेचसे मॅक्झिमम पॅथोजेन्स या ऍसिडिक कंडिशन मध्ये किल होतात, जगू शकत नाही. परंतु विब्रिओ कॉलरी काय करतो? स्टमक मधून पास होतो, ऍसिड बॅरियर आहे, तो त्याच्यावर परिणाम होत नाही आणि तिथून तो पुढे जातो आपल्या स्मॉल इंटेस्टाईन मध्ये. इंटेस्टिनल ट्रॅक्ट मध्ये त्याचा इंटेस्टिनल ट्रॅक्टचा पीएच कसा असतो? अल्कलाइन असतो. म्हणजे स्टमक मधला ऍसिडिक पीएच, इंटेस्टाईन मधला अल्कलाइन पीएच. त्यामुळे मॅक्झिमम पॅथोजेन्स हा पीएच मधला ड्रास्टिक चेंज जो आहे तो टॉलरेट करू शकत नाही. त्यामुळं
ते फारसे इंटेस्टिनल ट्रॅक्ट मध्ये ग्रो होत नाहीत. परंतु विब्रिओ कॉलरी काय करतो, स्टमक मधलं ऍसिड बॅरियर ओव्हरकम करतो, येतो आपल्या स्मॉल इंटेस्टाईन मध्ये जिथे पीएच आहे अल्कलाइन. विब्रिओच्या ग्रोथ साठी त्याला पीएच लागत असतो अल्कलाइनस, त्यामुळे त्याला इथे ग्रो व्हायला सोपं जातं. आता हा विब्रिओ जेव्हा इंटेस्टिनल ट्रॅक्ट मध्ये येतो तेव्हा इंटेस्टिनल ट्रॅक्टचं जे एपिथेलियम असतं त्याला जाऊन तो अटॅच होतो, कारण ऑर्गॅनिझमकडे स्पेशल पिलाय प्रेझेंट असतात, फिम्ब्री असते, त्यामुळे तो जाऊन इंटेस्टिनल ट्रॅक्टला जाऊन अटॅच होतो. अटॅचमेंट झाली की ऑर्गॅनिझम एंटेरोटॉक्झिन प्रोड्यूस करतोय आणि या टॉक्झिनमुळे काय होतं, पेशंटच्या बॉडीमधलं लॉस ऑफ वॉटर आणि इलेक्ट्रोलाइट्स, डायरिया होतो त्या पेशंटला या एंटेरोटॉक्झिनमुळे. आणि या डायरियामुळे पेशंटच्या बॉडीमधलं जे वॉटर आहे त्याचा लॉस होतो, इलेक्ट्रोलाइट्सचा लॉस होतो. पेशंटचं काय होतं, डिहायड्रेशन होतं बॉडीचं. आणि डिहायड्रेशन झाल्यामुळे पेशंटला क्रॅम्प्स येतात, मसल क्रॅम्प्स, गोळे येतात पायामध्ये. कशामुळे, तर मॅसिव्ह डिहायड्रेशन झाल्यामुळे. आणि जर हा पेशंट प्रॉपर ट्रीट केला नाही तर पेशंटची डेथ सुद्धा होऊ शकते. कारण का, तर हे डिहायड्रेशन झाल्यामुळे मॅसिव्ह पेशंटचं रिनल फेल्युअर हे होतं आणि 60 to 70% केसेसमध्ये आपल्याला पेशंटची डेथ झालेली सुद्धा बघायला मिळते. त्यामुळे कॉलरा हा अतिशय अक्यूट डायरियल डिसीज आहे, occurring only in man. Let us see how laboratory diagnosis of Vibrio is carried out in the laboratory. For laboratory diagnosis, first we have to collect the specimen from the patient, and the specimen includes watery stool or rectal swab. It is collected from the patient. Second one is collection and transportation. After collection, the specimen should be collected before start of antibiotics. Specimen should be immediately transported to the laboratory for processing. In case of delay, the stool sample may be preserved using transport or holding media. Means for laboratory diagnosis, we have to first collect the specimen, which includes either rectal swab or watery stool. After the specimen should be collected before starting antibiotic therapy. After that, this specimen should be immediately sent to the laboratory for processing. And if there is delay in the processing, the sample may be preserved using transport medium or holding medium. Third point in the laboratory diagnosis is direct microscopy. It is not a reliable method for the diagnosis of Vibrio. For rapid diagnosis, the characteristics darting motility can be demonstrated under dark field or phase contrast microscope using stool sample. स्पेसिमेन कलेक्ट केलेत आपण, लॅबोरेटरीमध्ये सेंड केलेत. स्पेसिमेन लॅबोरेटरीमध्ये आल्यानंतर पहिली गोष्ट केली जाते डायरेक्ट मायक्रोस्कोपी, पण ही मेथड तेवढीशी रिलायबल नाहीये. विब्रिओची स्पेशल कॅरेक्टरिस्टिक्स काय आहे, तर त्याची डार्टिंग मोटिलिटी. त्यामुळं अशी मोटिलिटी आपल्याला त्या स्पेसिमेन मध्ये, स्टूल सॅम्पल मध्ये दिसतीये का हे चेक केलं जातं. त्याच्यानंतरची पुढची स्टेप आहे कल्चर. The stool sample is directly cultured on selective and non-selective media like blood agar and McConkey's agar.
and the plates are incubated at 37 degrees for 24 hours. For enrichment media, the specimen is inoculated and incubated at 37 degrees for 6 to 8 hours before subculturing onto selective media. Means for culture preparation, first we have to carry out enrichment of Vibrio cholerae. The specimen is inoculated in enrichment media. The tubes are incubated at 37 degrees for 6 to 8 hours. During this period, the number of Vibrio cholerae will be more, and other organisms present in the specimen, they are suppressed. So after enrichment, we have to inoculate loopful of sample from the enrichment media onto selective media and non-selective media. Here we are using blood agar and McConkey's agar. So we have to inoculate these two plates at 37 degrees for 24 hours. When the specimen has been collected in holding medium, it is first inoculated into enrichment medium before plating onto selective medium. म्हणजे मगाशी सांगितल्याप्रमाणे कल्चर लॅबोरेटरी मध्ये आल्यानंतर त्याची पहिल्यांदा करायची एनरिचमेंट. एनरिच्ड सॅम्पल सिलेक्टिव्ह किंवा नॉन सिलेक्टिव्ह मीडिया मध्ये आपण इनॉक्युलेट केलंय आणि प्लेट्स इन्क्युबेट केल्या. म्हणजे आपल्याला आता त्या प्लेट वरती प्रॉपर आयसोलेटेड कॉलनीज आलेल्या दिसणार आहे. पुढची स्टेप काय करायची आहे बघा, कॉलनी मॉर्फॉलॉजी अँड स्टेनिंग. So after overnight incubation, culture media are examined for typical colonies of Vibrio cholerae. On McConkey's agar, colonies are pale, and on Mansour's medium, colonies has black center with turbid halo around the colony. TCBS shows yellow colonies, and on BSA, translucent colonies are there. Gram staining from colony show typical gram negative comma-shaped bacilli. These show dirting motility, and further confirmation is done by biochemical reactions. म्हणजे एनरिचमेंट झालंय. एनरिचमेंट नंतर आपण सिलेक्टिव्ह मीडिया किंवा नॉन सिलेक्टिव्ह मीडिया इनॉक्युलेट केल्यात. त्या प्लेट्स वरती आपल्याला आता आयसोलेटेड कॉलनीज मिळालेल्या आहेत. या कॉलनीज मिळाल्यानंतर वेल आयसोलेटेड कॉलनी मार्क करायची आणि त्या कॉलनीची आपल्याला नोट करायची आहेत कॉलनी कॅरेक्टर्स. आता या कॉलनीज कशा येत आहेत बघा विब्रिओ कॉलरीच्या. जर तुम्ही McConkey's agar यूज केलं असेल तर तुमच्या कॉलनीज कशा दिसतील, पेल दिसतील. कारण विब्रिओ कॉलरी कसा आहे, नॉन लॅक्टोज फर्मेंटर आहे, त्यामुळे कॉलनीज दिसतील पेल. Mansour's मीडियम जर तुम्ही यूज केलं तर कॉलनी कशा दिसतील, ब्लॅक सेंटर विथ टर्बिड हॅलो अराउंड द कॉलनी. जर तुम्ही TCBS मीडियम वापरलं तर येलो कॉलनीज दिसतील आणि जर BSA मीडियम वापरलं तर ट्रान्सल्युसंट कॉलनीज तुम्हाला बघायला मिळतील. त्यामुळे प्लेट वरती अशा टिपिकल कॉलनीज आपल्याला दिसतात. त्या कॉलनीची नोट करायची, कॉलनी कॅरेक्टर्स. सिंगल कॉलनी पिकअप करायची, सस्पेन्शन बनवायचं आणि ते सस्पेन्शन वापरून ग्राम स्टेनिंग आणि मोटिलिटी करायची. ग्राम स्टेनिंग मध्ये ऑर्गॅनिझम्स कसे दिसायला हवेत, ग्राम निगेटिव्ह कॉमा शेप्ड रॉड्स. आणि मोटिलिटी कशी दिसली पाहिजे, डर्टिंग मोटिलिटी. असे टिपिकल कॅरेक्टर्स दिसल्यानंतर आपण काय करायचंय,
वेगवेगळ्या बायोकेमिकल्स इनॉक्युलेट करायच्या आहेत. मगाशी आपण बघितलेल्या बायोकेमिकल्स म्हणजे ग्लुकोज फर्मेंटेशन, मॅनिटॉल फर्मेंटेशन, सुक्रोज फर्मेंटेशन, माल्टोज आणि मॅनोज फर्मेंटेशनची ट्यूब इनॉक्युलेट करायची. कॅटालेज टेस्ट घ्यायची आहे, ऑक्सिडेज टेस्ट घ्यायची आहे, इंडॉल टेस्ट घ्यायची आहे, नायट्रेट रिडक्शन टेस्ट घ्यायची आहे, जिलॅटिन लिक्विफिकेशन, मिथिल रेट, युरिएज, वोगस प्रॉस्कर यासारख्या बायोकेमिकल्स इनॉक्युलेट करायचे आणि त्याप्रमाणे आपल्याला रिझल्ट मिळेल आणि त्याप्रमाणे आपण रिझल्ट आपला नोट करायचा आहे. इथे आपलं कन्फर्मेशन होणार की पेशंटला येणार आहे, कारण आपण आयडेंटिफिकेशन. आता हे कन्फर्म ट्रीटमेंट काय द्यायची बघा पेशंटला. फर्स्ट वन इन्क्लूड्स ओरल रिहायड्रेशन थेरपी. The most important is prompt water and electrolyte replacement to correct the severe dehydration and salt depletion. This can be achieved by oral rehydration therapy, either alone or supplemented by intravenous fluids. पेशंटला पहिली गोष्ट काय करायची आहे तर ओरल रिहायड्रेशन थेरपी, कारण कॉलरा पेशंटला झालाय, मॅसिव्ह डायरिया झालेला आहे, त्यामुळं पेशंटच्या बॉडीमधलं त्याचं पूर्ण डिहायड्रेशन झालंय, वॉटर लॉस झालाय, इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस झालेत, पेशंटला क्रॅम्प्स येत आहेत. त्यामुळे पहिली गोष्ट काय करायची आपल्याला रिहायड्रेशन, त्यामुळं वॉटर आणि इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट करायची आहे. कशासाठी तर डिहायड्रेशन आणि सॉल्ट जे त्याच्या पेशंटच्या बॉडीमधले कमी झालेले आहेत ते अगोदर आपल्याला रिप्लेस करायचंय. त्यामुळं हे आयदर आपण ओरली तुम्ही देऊ शकता त्यांना पाणी किंवा हे इलेक्ट्रोलाइट्स, किंवा इंट्रावेनस फ्लुइड्स म्हणजे सलाईन मधून सुद्धा हे सॉल्ट्स किंवा वॉटर पेशंटला देऊन पहिली गोष्ट करायची ओरल रिहायड्रेशन थेरपी. त्याच्या नेक्स्ट स्टेप आहे अँटीबायोटिक्स. इट इज ऑफ सेकंडरी इम्पॉर्टन्स. Tetracycline is useful in reducing the number of stool, and it also shortens the period of excretion of vibrios. The prophylaxis includes general measures and specific measures. The general measures include purification of water supply, better provision for sewage disposal, infected patients should be isolated, their excreta should be disinfected, and fourth one is contacts and carriers are followed up. कोण आहे बघ ना, भाजी द्यायची आहे का विचार. त्यामुळे ट्रीटमेंट मध्ये पहिली गोष्ट काय करायची आहे ओरल रिहायड्रेशन, आयदर ओरली किंवा इंट्रावेनसली त्यांना सॉइल्स असू द्या, नको आपण नेऊ मध्ये, आयदर ओरली किंवा इंट्रावेनसली त्यांना वॉटर आणि इलेक्ट्रोलाइट्स पेशंटला सप्लाय करायचे. त्याच्यानंतर अँटीबायोटिक्स टेट्रासायक्लिन, कशासाठी तर पेशंटला डायरिया झालाय सिव्हिअर, तो डायरिया कमी होण्यासाठी टेट्रासायक्लिन द्यायच्या. प्रोफायलॅक्सिस दोन स्टेप्स मध्ये आपण करणार, जनरल मेजर्स आणि स्पेसिफिक मेजर्स. जनरल मेजर्स मध्ये काय करायचंय की विब्रिओचं इन्फेक्शन हे कंटामिनेटेड फूड किंवा वॉटर मधून होत आहे, त्यामुळं आपण ती प्रिकॉशन घेणार आहोत. वॉटर शुड बी प्युरिफाईड,
Then sewage should be properly disposed of. The infected patient should be isolated. Their stool sample should be disinfected and then disposed of. And those who are in contact with these patients should be followed up. They are checked for the presence of Vibrio infection or not. Similarly, the carriers are also checked in the similar way. These are the general measures. And the specific measures include active immunization. For active immunization, killed parental vaccine is preferred. This vaccine contains 12,000 million Vibrio cholerae per ml. It is widely used for active immunization. 2 injections are given intramuscularly at an interval of 4 weeks. Along with killed vaccine, killed oral vaccine is also there, and live oral vaccine is also there, which is recombinant DNA vaccine. So, to treat Vibrio patients, active immunization is done using either killed vaccine, which should be given intramuscularly. 2 doses are given at an interval of 4 weeks. Killed oral vaccine is also there, and live oral vaccine, which contains recombinant DNA vaccine, is also given. Chemoprophylaxis includes in endemic areas, chemoprophylaxis drugs is useful for attendants, nurses, etc. म्हणजे हा डिसीज स्प्रेड होऊ नये म्हणून त्या पेशंटला अटेंड करणारी जे लोक आहेत, नर्सेस आहेत, त्यांना अँटीमायक्रोबियल ड्रग्ज देऊन आपण त्यांचं प्रोटेक्शन हे करू शकणार आहोत. त्यामुळे इथे आपला पहिला डिसीज की जो कंटामिनेटेड फूडच्या थ्रू ट्रान्समिट होतोय तो संपलेला आहे. Second organism is Bacillus cereus. This organism is widely distributed in nature, such as soil, vegetables, milk, cereals, spices, meat, and poultry. Some spores survive cooking and germinate into vegetative bacilli, which produce enterotoxin that causes food poisoning. Bacillus cereus हा ऑर्गॅनिझम कुठे प्रेझेंट असतो? आपल्या नेचरमध्ये सगळीकडे प्रेझेंट आहे, कारण हा कसा आहे? स्पोर फॉर्मिंग ऑर्गॅनिझम आहे. त्यामुळे सॉइलमध्ये, व्हेजिटेबल्समध्ये, मिल्कमध्ये, सिरियल्स, स्पायसेस, मीट, पोल्ट्री अशा सगळीकडे हा डिस्ट्रीब्यूट झालेला आहे. ऑर्गॅनिझम आहे स्पोर फॉर्मर, परंतु ही स्पोर्स आपल्या ज्या कुकिंग प्रोसेस आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा सर्वाइव्ह होतात. बऱ्याच वेळेला ऑर्गॅनिझम हे कुकिंगचं टेम्परेचर टॉलरेट करतात, त्या फूडमध्ये ते सर्वाइव्ह होतात आणि मग जर्मिनेट होतात. त्या स्पोर मधून ऑर्गॅनिझम बाहेर येतो, त्याचं मल्टिप्लिकेशन होतं, नंबर वाढतो, तो काय करतोय? एंटेरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करतोय आणि या पद्धतीने आपल्याला फूड पॉइझनिंग होतं. कॉझेटिव्ह एजंट आहे बॅसिलस सिरियस. There are 2 types of food poisoning: short incubation period type and long incubation period type. Short incubation period means only 1 to 5 hours. It is characterized by acute nausea and vomiting 1 to 5 hours after the meal. Diarrhea is not common. It is usually associated with consumption of cooked rice, usually fried rice from Chinese restaurants.
Bacillus cereus is present in large numbers in cooked rice as well as in fecal sample of these patients. Bacillus cereus दोन प्रकारचं फूड पॉइझनिंग करतो. एक म्हणजे शॉर्ट इन्क्युबेशन पिरियड टाइप आणि दुसरं म्हणजे लॉंग इन्क्युबेशन पिरियड टाइप. शॉर्ट इन्क्युबेशन पिरियड टाइप म्हणजे इन्क्युबेशन पिरियड किती आहे इथे 1 to 5 hours. ऑर्गॅनिझम पेशंटच्या बॉडीमध्ये आल्यानंतर साधारण 5 तासानंतर पेशंटला सिम्पटम्स दिसायला लागतात. काय काय दिसतात सिम्पटम्स? नॉशिया, वॉमिटिंग 1 to 5 hours आफ्टर द मील. म्हणजे हे कंटामिनेटेड फूड घेतल्यानंतर साधारण 5 तासानंतर पेशंट जनरली हा बॅसिलस सिरस कशा थ्रू ट्रान्समिट होतोय? तर कुक्ड राईस मधून तो ट्रान्समिट होतोय. जनरली फ्राईड राईस जो बनवतात चायनीज रेस्टॉरंट्स मध्ये त्याच्या थ्रू हा बॅसिलस सिरस ट्रान्सफर होतोय किंवा पेशंटच्या स्टूल सॅम्पल मधून ह्याचं ट्रान्समिशन केलं जातंय. आणि लॉंग इन्क्युबेशन पिरियड टाइप म्हणजे इन्क्युबेशन पिरियड किती आहे इथे 8 to 16 hours. It is characterized by acute abdominal pain and diarrhea 8 to 16 hours after ingestion of contaminated food. Vomiting is rare. The fecal sample contains small number of Bacillus cereus. म्हणजे दुसरा जो टाइप आहे लॉंग इन्क्युबेशन, इथे इन्क्युबेशन पिरियड किती आहे 8 to 16 hours. म्हणजे ऑर्गॅनिझम पेशंटच्या बॉडीमध्ये एंटर झाल्यानंतर 8 ते 16 तासांनंतर आपल्याला दिसतात. तर ॲब्डॉमिन आफ्टर ingestion of contaminated food. Vomiting is rare and the contains very small number of Bacillus cereus. So इथे आपण बास करूया. पॅथोजेनेसिस, डायग्नोसिस आणि त्याची ट्रीटमेंट हे आपण पुढच्या वेळेला बघूया.